सत श्री अकाल जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी। मैं हाँ तुहाडे नाल मनप्रीत। बुलेटिन दा करांगे आगाज। यूक्रेन दे विच फसे भारतीयां नूं भारत लिआउण दे लई ऑपरेशन गंगा लगातार भारत सरकार दा जारी है। यूक्रेन दे विच फसे भारतीयां नूं लैके परत रहे ने 3 जहाज। 182 भारतीयां नूं लैके बुखारेस्ट तो मुंबई पहुंचा जहाज। दूजी उड़ान 216 भारतीयां नूं लैके बुदापेस्ट तो दिल्ली दे लई रवाना हो चुकी है। कुल 616 भारतीयों नूं लैके 3 वख-वख उड़ानां पहुंच रही ने भारत। सो लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन दे विच फसे भारतीयों नूं दी वतन वापसी दा जिहड़ा मिशन है भारत सरकार दा लगातार जारी है। यूक्रेन दे विच जारी जंग दे विचाले यूक्रेन के कई शहरों दे विच फसे भारतीयों के चेहरिਆਂ ते खुशी उस वेले दिखाई दित्ती जद उन्हां नूं पता चलिया कि धमाकिਆਂ दे विचाले भारत तो वतन वापसी दे लई लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वतन वापसी दे इस अभियान नूं ऑपरेशन गंगा दा नाम दिता गया। इस दे तहत हुण तक 709 भारतीयों की स्वदेश वापसी हो चुकी है। युद्ध भूमि तो सही सलामत अपनिਆਂ दे विचाले पहुंच के हर कोई राहत महसूस कर रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट। आई एम सो ग्लैड टू बी एन इंडियन। हम सबको प्रेयर की जरूरत है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। मोर देन 10,000 स्टूडेंट थे। सभी लोग सारे मिनिस्टर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट पूरा वहाँ से लाने ले जाने का सारा सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इस चुनौती भरे समय दे विच खुद प्रधानमंत्री मोदी ने देश नूं विश्वास दिवाया कि यूक्रेन दे विच फसे एक भारती यूक्रेन तो वापस लियाउण ते सरकार दिन रात काम कर रही है। जहां भी संकट आया हमने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटा बेटी अभी भी वहां है उनको पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। इसी विचाले भारत सरकार ने यूक्रेन दे विच रह रहे नागरिकों नूं नई एडवाइजरी भी जारी करके सुरक्षित रहने की सलाह दी है। Since the airspace in Ukraine was closed after the conflict commenced, we identified land evacuation options through 4 neighboring countries: Hungary, Poland, Romania and Slovakia. And we assure you कि एक-एक नागरिक को वापस अपने मातृभूमि में हम लोग सुरक्षित रख के ही चैन की सांस लेंगे। इन्हां मुश्किल भरे हालातां दे विच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाउण दे लई पूरी दुनिया भारत दी जय जयकार कर रही है। भावे अफगानिस्तान तो घर वापसी होवे या फिर कोरोना काल दा संकट, भारत हमेशा ही संकट दे समय दे विच लोकां नूं कड्ढण दे लई अपना काम बखूबी निभाउंदा है ते इस बार भी यूक्रेन दे विच भारतीयां दी सही सलामत वापसी दे लई ऑपरेशन गंगा इसे तरह लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। रूस ते यूक्रेन के युद्ध विचाले अमरीका ने 12 रूसी डिप्लोमेट ते पाबंदी लगा दी है। 12 रूसी डिप्लोमेट नूं 7 मार्च तक देश छड्डण दे लई आदेश दे दिते गए। ये डिप्लोमेट संयुक्त राष्ट्र दे विच रूस की नुमाइंदगी कर रहे सन। संयुक्त राष्ट्र दा दफ्तर अमरीका दे विच है, इसलिए अमरीका ने इन्हां रूसी डिप्लोमेटां नूं देश छड्डण दे आदेश दे दिते ने। सो लगातार देश पाबंदियां लगा रहे ने रूस के उस कदम के खिलाफ जो यूक्रेन दे विच इस समय हमला रूसी फौज का चल रहा है। दुनिया दे विच किते भी कोई भी मुसीबत आवे, चाहे वह कुदरती होवे या फिर मनुखता दे वल्लों पैदा की गई होवे, एक संस्था पीड़ितां की मदद करने के लिए उत्थे पहुंच ही जाती है। उस संस्था है खालसा एड। खालसा एड के सेवादार हुण यूक्रेन के बॉर्डर के नाल लगते देशों के पहुंच के भारत समेत होर देशों के लोगों की मदद कर रहे हैं।
ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਮੇਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਤ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਂਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਰੈਡੀ ਨੇ ਤੇ 11 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇ 10 ਇਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੱਸ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੱਸ 'ਚ ਸਵਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬੁਕਾਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਸ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੋਲਡੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਡੇਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਲਡੋਵਾ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੋਲਡੋਵਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਹਰ ਥਾਂ ਗੂੰਜਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਭਗਵਾਨ शिव भोले नूं जल बेल पत्तर ते पंग दे नाल अभिषेक भी कीता है। शिवरात्रि का त्योहार भगवान शंकर जी का प्यारा ते सर्वोत्तम त्योहार मनाया जाता है। इसका वर्त फग्गन महीने के पहले पक्ष की 14 नूं रखा जाता है ते कहा जाता है कि भगवान शंकर इस दिन देश के सारे शिवलिंगां दे विच प्रवेश करते हैं। इस दिन हर थां ते भगवान शिव की पूजा की जाती है। विश्वास ये भी किया जाता है कि जिहड़ा व्यक्ति शिवरात्रि मौके निर्जला वर्त रखता है, शिव की पूजा करता है, उसनूं शिव लोक की प्राप्ति होती है। प्रभु पाहि आपं नमामि देश भर दे विच शिवरात्रि का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के नाल मनाया जा रहा है। शिव भगतां दा तांता शिव मंदिरां दे विच लग्या होया है। सो इस समय पूरे देश दे विच शिवरात्रि दीयां रौनकां दिखाई दे रही ने। दविंदर भारद्वाज गुरुग्राम तो साडे सहयोगी इस समय साडे नाल मौजूद ने। दविंदर, जानना चाहांगे किस तरह दीयां रौनकां ने मंदिरां दे विच भगतां दी जिहड़ी है लंबियां कतारां भी देखिया जा रही ने, किस तरह दे दर्शन वो कर रहे ने और किद्दां दे जिहड़े ने नियमां दी पालना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जानना चाहांगे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आज पूरा जो देश है वो शिव में है और आज शिवरात्रि महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज तमाम लोग हैं वो मंदिर में पहुंच रहे हैं और शिव का अभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि शिव महाशिवरात्रि के दिन जो व्रत किया जाता है, जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूर्ण होती है, क्योंकि शिव और पार्वती का आज विवाह हुआ था। तमाम पहलुओं को देखा जाता है। अभी मैं आपको पीछे की तस्वीर दिखाऊं तो मंदिर में काफी आप देख सकते हैं किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, लगातार जल अभिषेक कर रहे हैं। कोशिश ज्यादा से ज्यादा जो लोग आ रहे हैं वो शिव का अभिषेक करें और मंदिर में तमाम प्रबंध भी किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जल का अभिषेक, चाहे रोली हो चाहे चंदन का अभिषेक हो, तो शिव को कहीं ना कहीं मनाने और शिव के सामने जो मनोकामना है उसको वो पूर्ण हो, लोग इस उम्मीद से, इस भक्ति से शिव के मंदिर में पहुंच रहे हैं, क्योंकि शिव पार्वती का आज विवाह हुआ ये मान्यता है। और आज जो भी मनोकामना मांगी जाती है लगातार इस तरह से हिमालय की पुत्री के रूप में जब पार्वती ने जन्म
लंबिया और शिव जो अपने जी ਵਾਕਈ ਦਵਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਣਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਦਵਿੰਦਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਫੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ? देखिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो डर कोरोना का है, कोरोना के जो नाम के लिए उनको कहीं ना कहीं तरक्की हुए प्रबंधन की तरफ से तैयारी की जाती है, लेकिन जो लोग हैं उनकी लेकिन निश्चित तौर पर जो बनती है उसके सामने लगातार जो लोग हैं। ਵਾਕਈ ਦਵਿੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। प्रभु पाहि आपं नमामि सदा। ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਮੂਲ ਨੇ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਤੇ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਧਾ, ਅਮੂਲ ਤੇ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਲਾਕ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲਾਪੁਰ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਾਡੂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਭੰਨ ਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਵੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਡੰਗਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਈ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰ ਗੇਟ ਨਾਸਤਾ ਲੱਗੇ ਵਾ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਤਖਤਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ 112 ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਕੋਲਾਪੁਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਣੇ ਗਲਤ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਐਕਸੀਅਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਕਣਕ ਪੂਰੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਸਭ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਪਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਫੇਰ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਵਿਹਲੀ ਸੀ, ਮੋਟਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਤਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਣਾਤਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ, ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਣਾਤਾ 10 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਗਲਤ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਗਲਤ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਰਾਤ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਝਾਕਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਐਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਿਖਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਦੇਵਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬੀਤੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ LCD ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ 7-8 ਜਣੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਰਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 2-3 ਜਣੇ। ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਓ ਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 8 ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਸਓ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਅਕਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਨੇਮ FIR ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੈਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਦੇਵਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ।